उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, खबर फटाफट। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार हिमांशु जी। नमस्कार सीमा जी। हिमांशु जी, कल कांग्रेस की एक महारैली की तरह होने वाली है मोड़ासा अरवली जिले में। जी, इस बारे में जरा विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का आगमन मोड़ासा के लिए एक ऐतिहासिक दौरा माना जा रहा है। जी, तो पक्ष को संगठित करने का कार्य वो गुजरात के अरावली जिले के मोड़ासा शहर से वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो ज्यादातर कार्यक्रमों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। आज उज्जवल भारत की टीम की ओर से अरवली जिले के कांग्रेस के वरिष्ठ आगेवानों की मुलाकात की गई और उनकी राय भी जानी गई। कितना उत्साह उमंग उनमें दिखाई दे रहा है और कैसे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने के लिए राहुल जी क्या करने वाले हैं, तो बूथ लेवल की मीटिंग करने वाले हैं, वो भी बात बताई गई है। और अब देखते हैं कल होता है क्या, कि कांग्रेस पार्टी शिखर से सड़क तक संघर्ष करती दिखाई दे रही है। जी, आपने जो बताया कि कांग्रेस का पहला गठबंधन था, नेतृत्व था और उनकी पकड़ भी पूरे गुजरात नहीं पूरे देश में थी इंदिरा जवाहरलाल के समय से। जी, लेकिन आज परिवर्तन है। राहुल जी पूरा संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। जी, और उसकी वो शुरुआत गुजरात से, और वो गुजरात जो मोदी जी का गढ़ माना जाता है, वहाँ के अरवली की सीट मोड़ासा से करने जा रहे हैं। मोदी जी का दिल माने जाए तो वो भी मोड़ासा ही है और उस जगह से नई आगाज करने के लिए राहुल जी निकलने वाले हैं। और यह शुरुआत मोड़ासा से होगी, फिर पूरे भारत में होगी। कांग्रेस के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को मिलेंगे, उनको संबोधित करेंगे, उनको जो समझाना है वो समझाएंगे और फिर से कांग्रेस वापसी करे, उस इरादे के साथ वो इस यात्रा पर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चुनावी दिनों के बाद, मतदान होने के बाद ही पता चलेगा, जब मतगणना शुरू होगा तब पता चलेगा कि आखिर अरवली जिले की प्रजा किसे अपना मत देती। जी, इस सप्ताह में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शंकर सिंह वाघेला का भी मोड़ासा के दौरा ज्यादातर दिखाई दे रहा है। तो देखने वाली बात है कि राष्ट्रीय लेवल और राज्य लेवल के बड़े बड़े नेता गुजरात के अरावली के मोड़ासा के शहर में आ रहे हैं, जिससे अरावली की जनता में ज्यादातर उत्साह दिखाई दे रहा है, वो चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो या शंकर सिंह को मानने वाली पार्टी की हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। थैंक यू शिमा जी। नमस्कार। नमस्कार। तो ये थे हमारे अरवली जिले के ब्यूरो चीफ हिमांशु भाई व्यास जी। 16 तारीख को मोड़ासा में संगठन सृजन अभियान का शुभारंभ करेंगे कांग्रेस के द्वारा। अहमदाबाद में बैठक करने के बाद राहुल गांधी 16 अप्रैल को सुबह 8 बजे मोड़ासा के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां संगठन सृजन अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में वे जिले के 1200 बूथ नेताओं का मार्गदर्शन बनीने 23 तारीख થી 8 તારીખ સુધીમાં બધા જિલ્લાઓનો પ્રવાસ કરશે। જય માતાજી। ભારતીય કોંગ્રેસ પાર્ટીના ઉપાધ્યક્ષ શ્રી રાહુલ ગાંધીજી આવતીકાલે 16 તારીખે અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા મુકામે આવી રહ્યા છે, જેના લીધે કાર્યકરોમાં, આગેવાનોમાં અને લોકોમાં ખૂબ જ ઉત્સાહની લાગણી પેદા થઈ છે। ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ પાર્ટીએ કોંગ્રેસના સંગઠનને મજબૂત કરવા માટે પાયલોટ પ્રોજેક્ટ રજૂ કર્યો છે, જેની શરૂઆત આપણા અરવલ્લી જિલ્લાથી થઈ રહી છે। રાહુલ ગાંધીનો આશય એ છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટીનું સંગઠન ખૂબ જ મજબૂત થાય અને સાચા, નિષ્ઠાવાન અને કામ કરે તેવા આગેવાનોને પાર્ટીમાં, સંગઠનમાં સ્થાન મળે તેવી તેમની દિલની ઈચ્છા છે, જેના ભાગરૂપે રાહુલ ગાંધીજી એ શરૂઆત આપણા અરવલ્લી જિલ્લાથી કરી છે, જે ગર્વની બાબત કહેવાય। જ્યારે રાહુલ ગાંધી અરવલ્લી જિલ્લામાં મોડાસા મુકામે આવી રહ્યા છે, ત્યારે
લોકોમાં, કાર્યકરોમાં અને આગેવાનોમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ પેદા થયેલ છે. આમ કોંગ્રેસ પાર્ટીનું સંગઠન મજબૂત થશે અને થશે જ. અસ્તુ. અને વિધાનસભા હોય કે લોકસભા હોય, મોડાસા શહેર હંમેશા ભારતીય જનતા પાર્ટી કરતાં વધુ મતે આગળ રહી છે અને તેના જ ભાગરૂપે અમારું આ જે બૂથ સમિતિનું જે અભિયાન છે, મંડલમ સમિતિનું અભિયાન છે અને સેક્ટરને વધુ મજબૂત બનાવવાનું જે અભિયાન છે, એને એમાં રાહુલ ગાંધી પ્રત્યક્ષ જ્યારે આવે છે ત્યારે કોંગ્રેસનો નીચા છેવટનો જે કાર્યકર્તા છે, જે કાર્યકર્તાને કઈ રીતે પ્રોત્સાહિત આપી શકાય, કેમ કે રાહુલ ગાંધી એ કોંગ્રેસના સંગઠનને મજબૂત કરીને છેવાડાના માનવીના હાથમાં સત્તા આપવાની જે વાત કરે છે અને ખાસ કરીને અરવલ્લી જિલ્લામાં સંગઠનને મજબૂત તો કરવાની વાત છે જ, અને દેશમાં જે રીતે બંધારણ સાથે અને સંવિધાન સાથે જે છેડછાડ કરવાની જે પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે એમાં અરવલ્લી જિલ્લો જે પ્રોજેક્ટ તરીકે લીધો છે, તો રાહુલ ગાંધી એક નવું રણસિંહ ફૂંકીને ગુજરાતમાં 2027માં કઈ રીતે વિધાનસભામાં પરચમ લહેરાઈ શકાય તેના ભાગરૂપે અરવલ્લી જિલ્લાને મજબૂત કરીને સમગ્ર ગુજરાતના જિલ્લાઓને મજબૂત કરવાનું આહવાન કરી રહ્યા છે. અને તેમાં આજે જે માહોલ ઉભો થયો છે એ માહોલ એટલો બધો ખુશીનો છે, લોકોમાં અનેરો ઉત્સાહ છે. કઈ તારીખે 15 તારીખે અને 16 તારીખે રાહુલ ગાંધીને કઈ રીતે મળવું તેના માટે અનેક યુવાનો, અનેક કાર્યકર્તાઓ કઈ રીતે મળવું તેના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે અને આ માહોલ એક અનેરો મને દેખાઈ રહ્યો છે. અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ સમિતિના ઉપાધ્યક્ષ આવતીકાલે બુધવારે તારીખ 16 એપ્રિલના રોજ મોડાસા ખાતે પધારી રહ્યા છે. આપ સૌને જણાવતા આનંદ થાય છે કે કોંગ્રેસના સંગઠનને મજબૂત કરવા માટે અને આ સંગઠન મજબૂત કરવાના આ જે અભિયાન છે જેનું નામ છે સંગઠન સૃજન અભિયાન, તે અંતર્ગત રાહુલ ગાંધીજી તેમની સમગ્ર ટીમ સાથે મોડાસા પધારી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ પક્ષનું સંગઠન અને એ સંગઠનના માધ્યમથી જિલ્લા કક્ષાનું જે સંગઠન છે, જિલ્લા કક્ષાની જે જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિઓ છે તેને વધુ કાર્યક્ષમ બનાવવા માટે, તેને વધુ એની સત્તાઓ વધારવા માટે અને એ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના માધ્યમથી છેવાડાના માનવીઓ સુધી, છેવાડાના નાગરિકો સુધી, છેવાડાના મતદારો સુધી પહોંચવા માટે અને આ થકી કોંગ્રેસનો હાથ મજબૂત બને, કોંગ્રેસ પક્ષ આવનાર સમયમાં તમામે તમામ ચૂંટણીઓમાં સારું પ્રદર્શન કરી સત્તામાં આવે અને એ સત્તાના માધ્યમથી નાગરિકોને પડતી મુશ્કેલીઓનું નિરાકરણ લાવે, તે માટે થઈને ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ સમિતિના ઉપાધ્યક્ષ આદરણીય રાહુલજી તેઓ મોડાસા પધારી રહ્યા છે. આખા ભારત દેશમાં જ્યારે સંગઠન સૃજન અભિયાનની શરૂઆત અરવલ્લીથી થવા જઈ રહી છે ત્યારે અરવલ્લી અને આ જિલ્લાના તમામે તમામ તાલુકા જેમાં મોડાસા, ધનસુરા, માલપુર, બાયડ, ભિલોડા, મેઘરજ અને મોડાસા શહેર અને બાયડ શહેરના તમામે તમામ કોંગ્રેસી કાર્યકરો આ મિટિંગમાં હાજર રહેવાના છે. આ મિટિંગનો હેતુ બૂથના જે પણ કોંગ્રેસના આગેવાનો છે, કાર્યકરો છે, તેમની સાથે સીધો સંવાદ કરવાના છે રાહુલજી. અને આ મિટિંગમાં આશરે જે અરવલ્લી જિલ્લાના 1200 જેટલા બૂથ છે, આ બૂથમાંથી એક જે આગેવાન છે, આ બૂથનો જે એક કાર્યકર છે, એ એક બૂથ દીઠ એક કાર્યકર એમ કરીને કુલ આશરે 1200 થી 1500 કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ આ મિટિંગમાં સામેલ થવાના છે. અને આ મિટિંગ કોઈ જાહેર સભા નથી. આ મિટિંગ એ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ અને આગેવાનો સાથે રાહુલજી આવનાર સમયમાં એમણે લોકસભામાં કીધું હતું કે અમે ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને 2027ની વિધાનસભામાં હરાવીશું. આ એમના એક વિધાનની પાછળ રાહુલજી એ ગુજરાતની આ સતત બીજી કે ત્રીજી વાર પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. હાલમાં જ આપ જાણો છો તેમ અમદાવાદ ખાતે એ CWCની બેઠક પણ મળી, AICCનું અધિવેશન પણ મળ્યું અને ઘણા બધા વર્ષો પછી ગુજરાતમાં આ CWCની બેઠક મળી છે, આ અધિવેશન મળ્યું છે. તો રાહુલજીના આ પ્રયત્નોમાં કોંગ્રેસનો દરેકે દરેક કાર્યકર સામેલ થવાનો છે. કોંગ્રેસના તમામે તમામ આગેવાનો, તમામે તમામ કાર્યકરો અને ઇવન મતદારોમાં પણ ખૂબ જ ખુશીનો માહોલ છે. આજે આપ જોઈ શકો છો કે મોડાસાની દરેક ગલીઓમાં આજે કોંગ્રેસના બેનરો, ઝંડાઓથી લઈ અને જે સમગ્ર મોડાસા શહેરને સજાવવામાં આવ્યું છે અને મોડાસામાં જાણે દિવાળીનો માહોલ હોય તેવો માહોલ ઉભો થયો છે. તો આ માહોલને જોતા હું ચોક્કસથી અરવલ્લી જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ વતીથી ચોક્કસથી એટલું કહીશ કે આવનાર સમયમાં એ કોંગ્રેસ એની પોતાનો ઝંડો લહેરાવવાનો છે અને આ માધ્યમથી રાહુલજીના હાથ મજબૂત બને એ માટે કોંગ્રેસનો તમામે તમામ આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ થન કરી રહ્યા છે.
રાજેન્દ્રસિંહ ઠાકોર XMLA મોડાસા 12 થી 22 સુધી આ વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. આજે અમારા અરવલ્લી જિલ્લાની અંદર આવનારી 15-16 એપ્રિલના દિવસે AICCના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને લોકસભાના CLP લીડર રાહુલ ગાંધીજી જ્યારે અમારા અરવલ્લી જિલ્લામાં આવી રહ્યા છે ત્યારે એમનું અમે જોરદાર સ્વાગત કરવાના છીએ. સાથે અમારા અરવલ્લી જિલ્લાના તમામ કાર્યકરો એક સંગઠનાત્મક જ્યારે સંગઠનને મજબૂત કરવાની વાત લઈને અરવલ્લી જિલ્લામાં આવી રહ્યા છે ત્યારે એમના અમારા આવવાથી અમારા તમામ કાર્યકરોમાં એક ખુશીની લહેર આજે સમગ્ર અરવલ્લી જિલ્લામાં ફેલાઈ રહી છે. રાહુલ ગાંધીજી અહીં આવી અને એક લોન્ચ કરવાના છે જે સંગઠન સુજલ અભિયાન. એનાથી અમારા કાર્યકરોના જે છેવાડાના કાર્યકરો છે એ કાર્યકરોનું મહત્ત્વ વધવાનું છે, સંગઠનની શક્તિ વધવાની છે અને એમને જે બીડું આવનારી વિધાનસભાની 2027માં ગુજરાતમાં કોંગ્રેસનું શાસન બનાવવા માટેનું જે બીડું ઝડપ્યું છે એનું રણસિંગુ અહીંયા અરવલ્લી જિલ્લામાંથી તેઓ ફૂંકવાના છે. એ અમારા બધાના માટે એક આનંદની બાબત છે. અમારા તમામ કાર્યકરો એક લગ્નનો જેના ઘેર પોતાના ઘેર લગ્ન લીધું એવો એક માહોલ, ખુશીનો માહોલ તમામ કાર્યકરો આજે ખુશીથી અમે બહુ આજે આનંદ વધારવા માટે અમારા તમામ કાર્યકરો ખુશીની લહેર તરફ જઈ રહ્યા છે. રાહુલ ગાંધી અહીં આવશે ત્યારે આખા ગુજરાતમાં અહીંયાથી એક પ્રોજેક્ટ જે સંગઠન સુજલ અભિયાન છે એ અહીંયાથી જ દેશના 42 જેવા અમારા લીડરો તથા અમારા ગુજરાતના દરેક જિલ્લામાં 4 આગેવાનો અહીંયાથી પણ જવાના છે. ત્યારે એક સંગઠનમાં ખૂબ મોટી શક્તિ અહીંયાથી આવવાની છે. જ્યારે આવનાર દિવસોની અંદર અમારા ગુજરાતની અંદર વર્ષોથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન છે એમને જે કામો નથી કારણ જે વંચિત રહેલા ગામો છે, ધારો કે અરવલ્લી જિલ્લાની વાત કરીએ છીએ ત્યારે હું 10 વર્ષ સુધી છેવાડાના ગામોના જેટલા પણ પ્રશ્નો તેમ ઉકેલવાના મોટાભાગના પ્રયત્નો, રોડ, રસ્તા, પાણીની કે આરોગ્યની સુવિધા હોય તે તમામને પ્રયત્નો કર્યા છે. અને અત્યારે અહીંના જે મોટો પ્રાણ પ્રશ્ન છે એક યુનિવર્સિટીનો છે. હું વારંવાર 10 વર્ષ સુધી વિધાનસભામાં રહ્યો ત્યારે પણ આ પ્રશ્ન માટે ખૂબ જ લડત લડ્યો છું. વિધાનસભામાં લિખિતમાં, મૌખિકમાં રજૂઆતો પણ કરી છે કે અહીંનો વિદ્યાર્થી 200 કિલોમીટર દૂર છે, પાટણ જઈને પાછો આવી શકતો નથી. સાથે આરોગ્ય માટે સિવિલનું હોસ્પિટલ ઘણા વર્ષોથી કામ ચાલી રહ્યું છે એનું પણ કામ થઈ શકતું નથી. ખેડૂતોનો પણ પાણીનો મોટો પ્રશ્ન છે તો એના માટે પણ પાણીની પ્રશાખાઓ ખોલીને કડાના હાઈબેક કેનાલથી પાણી અહીંયા મેસોન માધ્યમમાં આપવામાં આવે એની પણ રજૂઆત વારંવાર અમે ત્યાં કરી છે. સાથે બેરોજગાર યુવાનો માટે એક મજબૂત GIDCની સ્થાપના અરવલ્લી જિલ્લામાં થાય કારણ કે કોઈ કારખાના, ઉદ્યોગો અહીંયા વિસ્તારમાં નથી. એના માટેની પણ રજૂઆતો અમે કરીને થાકીએ છીએ. ત્યારે આવનારી વિધાનસભામાં આ બધા મુદ્દાઓ અમારા રાહુલ ગાંધી અમને જે પ્રપોઝ કરવાના છે એ મુદ્દાઓ લઈને અમે વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે કરવાના છીએ અને સંગઠન મજબૂત કરીને આવનાર દિવસોમાં ચોક્કસ ગુજરાતમાં કોંગ્રેસનું શાસન સ્થપાય એવી અમે માટે રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. ના માધ્યમથી હું જણાવવા માગું છું, મારું નામ કમલેન્દ્રસિંહ પુવાર, અરવલ્લી જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ તરીકે હું સેવા આપી રહ્યો છું પાર્ટીની અંદર. આપ સૌએ પણ જાણ્યું હશે કે દેશની અંદર અત્યારે પરિવર્તનનો જે માહોલ ચાલી રહ્યો છે, લોકો આજે પરેશાન થઈ રહ્યા છે. મોંઘવારી હોય, મહિલાઓની સુરક્ષા હોય, શિક્ષિત બેરોજગારીની વાતો હોય કે સામાન્ય ખેડૂત વર્ગની વાત હોય તો સમગ્ર આ દેશની જનતા જ્યારે આવી કટોકટીની અંદર એક દુઃખ ભોગવી રહી હોય એવા સમયની અંદર દેશની યુવા દિલોની ધડકન અને લોકસભાના વિપક્ષના નેતા આદરણીય રાહુલ ગાંધીજી ગુજરાતના પ્રવાસે 15 અને 16 તારીખે આવી રહ્યા છે. આનંદની લાગણી એટલે અનુભવું છું. એમાંય ગુજરાતમાં અને ઉત્તર ગુજરાતના અરવલ્લી જિલ્લા મુકામે રાહુલજી પધારી રહ્યા છે જિલ્લાની અંદર. સાથે કાર્યકરો જે છે અમારા નાનામાં નાનો કાર્યકર હોય, પ્રદેશ કક્ષાનો કાર્યકર્તા હોય, બૂથ લેવલનો કાર્યકર હોય, મંડળ અને સેક્ટરનો કાર્યકર હોય તો તેવા તમામ કાર્યકરોની મુલાકાત લેવાના છે અને તેમને યોગ્ય પ્રમાણે કામ કઈ રીતે પદ્ધતિથી કરવું અને કઈ રીતે ચૂંટણીની અંદર વિજય પ્રાપ્ત કરવો એનું માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવતા હોય. જે દિવસથી આ વાતની જાહેરાત થઈ છે ત્યારથી જ લગાવીને અરવલ્લી જિલ્લાની અંદર એક અનેરો પ્રકારનો પ્રસંગ જાણે ઉજવાતો હોય અને કાર્યકરોમાં એક પ્રકારનો જોશ એટલો મોટો આવી ગયો છે કે ક્યારે રાહુલજી અહીં આવે, અમારી વચ્ચે સંવાદ કરે, અમને વાત કરે, અમારી રજૂઆત એમને કરીએ અને ચૂંટણીની અંદર સારા પરિણામો લાવી શકીએ એવો અનેરો ઉત્સાહ આ જિલ્લાના અમારા કોંગ્રેસ પાર્ટીના કાર્યક્રમમાં જોવા મળી રહ્યો છે. 100% હું કહું છું કે આ જિલ્લાની અંદર એક પ્રકારે
પહેલાં પણ અમારી કોંગ્રેસ પાર્ટીની સીટો હતી, ક્યાંક અમે ગુમાવી છે. રાહુલજીના આવ્યા બાદ કાર્યકરોનો ઉત્સાહ જોતા એમ લાગે છે કે આ જિલ્લાની અંદર 110% પરિવર્તન આવશે અને કાર્યકરોની જે આજની તારીખની અંદર કામ કરવાની પદ્ધતિ, રાહુલજી જોડે મિટિંગ કરવાની જે ઉત્સુકતા જોવા મળી રહી છે તેને હું આપણી સમક્ષ હું દર્શાવી શકતો નથી. કાર્યકરો સતત અત્યારે આતુરતાથી કામે લાગી ગયા છે કે રાહુલજી આ જિલ્લાની અંદર જ્યારે આવતા હોય તો તેમના નેતૃત્વની અંદર કામ અમે કરી શકીએ અને પરિવર્તન લાવી શકીએ. એવો અનેરો ઉત્સાહ આ જિલ્લાની અંદર રાહુલજીના આવવાથી થઈ રહ્યો છે. Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.